إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة الروح نبينا وشفيعنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته في الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوجدنا حوضه المورود واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته يا رب العالمين. وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرات أصحابه الوديين واللحديين والحنينيين والخندقيين والخيبريين وإلى حضرات بقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات سائر الأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم يا رب العالمين. اللهم واحمنا بإماتهم وأمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم وبحقهم وبجائهم يسر لنا أمورنا مع الراءة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. ثم إلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وسائر أقربائنا الموتى يا رب العالمين. خصوصا منهم إلى حضرات من نبيناهم وقصدناهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفرة من حفر النيران.
اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقل حوائجنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أوصانا يا شافي الأمراض. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم بارك لنا في اجتماعنا وفي مجلسنا هذا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم بلادنا من الأمراض المخوفات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن أعاننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا ولمن ماتوا منا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقنا وإياهم شر ما قضيت. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا وأوصلنا إلى خير مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم دمر أعداءنا وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خلق سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. رحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر
സദഖല്ലാഹുൽ അലിയ്യുൽ അദീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. തോരൻ ഫാമിലി കുടുംബത്തിലെ നമ്മളെ എല്ലാ ആളുകളും എത്തിച്ചേർന്നുള്ളൂ. നമ്മളെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ നാലാ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും എത്തിയിട്ടില്ല. ഏതായാലും നമ്മളെ പരിപാടി ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ആമുഖപ്രസംഗം എന്നുള്ളൊരു ചടങ്ങാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം. നമ്മുടെ തോരൻ കുടുംബം കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സംഗമം തുടക്കം കുറിച്ചത്. സംഗമത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാ ഭാഗത്തിലെ ആളുകളെയും തോരൻ കുടുംബത്തിനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടന്ന് നമ്മളെ പൈസി, തുവൂര്, അതുപോലെ പൂക്കോട്ടൂർ, നാസർ, അസ്രഫ്, സുലൈമാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും നമ്മളെ കുടുംബത്തിനെ ഒന്നിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളെ കുടുംബ സംഗമം പൂക്കോട്ടൂർ വെച്ച് നടന്നു. അങ്ങനെ പൂക്കോട്ടൂർ വെച്ച് നടന്നതിൽ ഇനിയും നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മളെ സംഗമം ഡേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആക്കിയത് നമ്മളെ ഉദ്ഘാടകം ചെയ്യുന്ന തങ്ങൾ പാപ്പയാണ്. അന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇനിയും നമ്മൾ അറിയാത്ത കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം ഈ കുടുംബങ്ങളെ തേടി നടന്ന് നമ്മൾ ഒരു 6 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ തേടി എല്ലാ മേഖലകളും എത്തി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുവിധം കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാവരും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് തമിഴ്നാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തെരഞ്ഞു ചെന്നപ്പോൾ, എല്ലമല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തെരഞ്ഞു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അവർ പോന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി. അവരിപ്പോൾ അട്ടപ്പാടി, മണ്ണാർക്കാട് ഭാഗത്ത് അട്ടപ്പാടിയിലാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ അട്ടപ്പാടി പോയി നമ്മളെ കുടുംബത്തിനെ കണ്ടു. അവിടെ 5-8 കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ നമ്മൾ കണ്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സംഗമത്തിലേക്ക്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളെ ഈ സംഗമം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഈ തോരൻ ഫാമിലി കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മളെല്ലാ ആളുകളും 2 ആളുകളെ നമ്മളെ കമ്മിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മളെ കുടുംബത്തിനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇത് ഇനി വിട്ടുപോകാത്ത ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നമുക്ക് ഈ കുടുംബം ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് നിന്ന് പോകണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്കൊരു മാസം ഒരു വരിസംഖ്യ ഇനത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഓരോ 100 രൂപ എന്ന ഇനത്തിൽ നമ്മളൊരു കുടുംബ സംഗമത്തിൽ എല്ലാ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വരിസംഖ്യ ഇനത്തിൽ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കുക, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വരിസംഖ്യ ഇനത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് 100 രൂപ ഇനത്തിൽ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ എല്ലാ പേപ്പറും, അതായത് നമ്മളതിനൊരു കാർഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മേഖലകളും ഓരോ കമ്മിറ്റി, സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സബ് കമ്മിറ്റികൾ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ഡേറ്റായി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2-3 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം നിർത്തിവെച്ചതാണ്. ഇനിയും ഈ സംഗമം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ആ ദൗത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ആ ദൗത്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ആ പൈസ കൊണ്ട് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകെ ഇരിക്കുക ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹോസ്പിറ്റൽ കേസോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ആസൂത്രണം ചെയ്തൊരു 6 മാസം നമ്മൾ പിരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളെ കുടുംബത്തിനെ, പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പെരുന്നാൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓരോ മേഖലകളും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നടന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു 15 കുടുംബത്തിനാണ്. ഈ 15 കുടുംബത്തിന് നമ്മളെ പെരുന്നാൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ നമ്മളെ കയ്യിലില്ല കിട്ടിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചെറിയൊരു സംഭാവനയായിട്ട് നമ്മളെ കുടുംബത്തിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 15 കുടുംബമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ഫൈസി അവർകൾ, അതുപോലെ സ്റ്റേജിലും
സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റു വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബക്കാരെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം പൂക്കോട്ടൂർ വെച്ച് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടുന്ന തോരൻ കുടുംബത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കണ്ടായി. പരസ്പരം കാണാനും അറിയാനും ഇന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന ഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇരിക്കാനും ഒരേ സമയം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ കുടുംബസംഗമത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിച്ചു. തുടർന്ന് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു നമ്മൾ പരസ്പരം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ പാണ്ടിക്കാട് വെച്ച് രണ്ടാമത് തോരൻ കുടുംബ സംഗമം ഈ പ്രോമിസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കുടുംബം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കുടുംബത്തിന് ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും ഒരുപോലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട്. പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യകാരൻ കുടുംബത്തെ ഉപമിച്ചത് ഒരു മരത്തോടാണ്, ഒരു വടവൃക്ഷത്തോടാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു മരത്തെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടി മുതൽ അങ്ങ് ഉയരെയുള്ള അതിൻ്റെ അറ്റം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വിവിധ വലിപ്പത്തിലുള്ള, വിവിധ ഉയരങ്ങളിലുള്ള, വിവിധ വണ്ണത്തിലുള്ള, ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള വിവിധ വശങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊമ്പുകളെയും ശാഖകളെയും ചില്ലകളെയുമാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇതേപോലെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സാമൂഹികമായി, സാംസ്കാരികമായി, വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട്, അതേപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വിവിധ തട്ടുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. സാമ്പത്തികമായിട്ട് അഭിവൃദ്ധിയുള്ളവരുണ്ടാവാം, സാമൂഹികമായിട്ട് കുറച്ച് മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് താഴേക്കുടിയിലുള്ള ജനങ്ങളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്നവർ, വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് അത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തവർ, അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പരിച്ഛേദം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും കാണാൻ കഴിയും. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് മരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ്. മരം വളർന്നു വലുതായി അതിന് കായ്ക്കനികൾ ഉണ്ടാവാം, പഴങ്ങളുണ്ടാവാം. ഈ പഴങ്ങൾ പഴുത്ത് അത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാകുമ്പോൾ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ വർണ്ണത്തിലുള്ള, വിവിധ വർഗത്തിലുള്ള പക്ഷിമൃഗാദികൾ ഈ പഴത്തെ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മരത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റു ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എത്താം. ആ സമയത്ത് ഈ പക്ഷികൾ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ നമ്മോടൊപ്പം കൂടാം. അവർ നമുക്ക് മറ്റു തെറ്റായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാം. ഇത് കാണുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കാരണവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ നമ്മോട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ, ആ പ്രശസ്തിയുടെ ഉന്നതിയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കുടുംബങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് വില നൽകാതെ പോവാം. പാപ്പാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ പുതിയ കൂട്ടത്തോടുകൂടി പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടി നമ്മൾ അലഞ്ഞിരിക്കാം. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ, ആർമാദത്തിന്റെ ഉന്മാദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രതിസന്ധിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിക്കുന്നത്, ഒരു പേമാരിയുടെ ശക്തി പോലെ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴുകുന്നത്, ഒരു വരൾച്ചയെ പോലെ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടം നമുക്ക് എത്തുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഒരു മരമാണെങ്കിലോ ആഞ്ഞു പെയ്യുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ്, ആഞ്ഞു പെയ്യുന്ന പേമാരിയിലും അതിനെ കടപുഴകാതെ ശക്തിയായി നിലനിർത്തുന്നത് അതിന്റെ താഴ്വേരുകളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിലും കടപുഴകാതെ ആ മരത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് അതിന്റെ വേരുകളാണ്. നമുക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഉഷ്ണകാലം നമുക്കറിയാം, വേനൽക്കാലം. അതിന് അതികഠിനമായ വേനലിലും വരൾച്ചയിലും
ഒരു മരത്തെ ഉണങ്ങാതെ അതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് പച്ചപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന് പുതുനാമ്പുകൾ നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ താഴ്വേരുകളാണ്. ഈ താഴ്വേരുകളാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ രക്ഷിതാക്കൾ, കാരണവന്മാർ, ജ്യേഷ്ഠന്മാർ തുടങ്ങിയവർ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തണലായി നിൽക്കുന്നത് ഈ താഴ്വേരുകളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ്, കുടുംബക്കാരാണ്, അതേപോലെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരാണ്, കാരണവന്മാരാണ്. ഇവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നല്ല, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സാധ്യമായ ഒന്നല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല, ജീവിത വിജയം വരിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉന്നതിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളാക്കാതെ നമ്മൾ കുടുംബത്തെ പരസ്പരം ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കുടുംബത്തിലാകുമ്പോൾ അവിടെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകാം, വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം, പടലപ്പിണക്കലുകൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം ഒരു മേശയ്ക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർത്തുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചും ക്ഷമാപണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. എന്നിരുന്നാലേ ആ കുടുംബം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ഫൈസി അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വളരെ വിനയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള സയ്യിദ് അവറുകളാണ്. സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, മത, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള, കൊടശ്ശേരി മഹലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റുമായിട്ടുള്ള, പാണ്ടിക്കാടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജാതിമത ഭേദമന്യ ജനങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയും ആത്മീയ നേതാവുമായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളെ, സയ്യിദ് TS പൂക്കോയ തങ്ങൾ കൊടശ്ശേരി അവറുകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി രണ്ടാമത്തെ ഓരോ കുടുംബ സംഗമം മുഖ്യാതിഥിയായി ഇവിടെ കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എത്തുന്നതാണ്. ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന തോരൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണികളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഓടി നടന്ന് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ത്യാഗോജലമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ബഹുമാന്യനായ ഉമ്മർ സാഹിബ്, ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗത ഭാഷ നിർവഹിച്ച നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ യുവ ഡോക്ടർ, ആതുര രംഗത്തും ജനസേവന രംഗത്തൊക്കെ വളരെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന, ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ബാബു, ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന വേദിയിൽ ഖിറാത്ത് നിർവഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് തൗഫീഖ്, നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിലെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനും മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഉടമയുമായ ബഹുമാന്യനായ സി അംസ സാഹിബ്, ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻകാരായ അബ്ദുള്ള പൂക്കോട്ടൂരി, ഇസ്ഹാഖ് വൈക്കടവ്, നാണി മുണ്ടേരി, ഹസൻ മൂച്ചിക്കൽ, ഉമ്മർ എളങ്കൂർ, സൈനുദ്ദീൻ ദാരിമി തുവൂര്, ഷമീർ മഞ്ചേരി, മുജീബ് റഹ്മാൻ മാഷ് പന്തലിങ്ങൽ, ഷിയാബ് മാഷ് തുവൂര്, മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പര്യങ്ങാട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കാരണവരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ മുഹമ്മദ് കാക്ക, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാരണവന്മാർ,
ഈ തോരൻ കുടുംബത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പ്രതികരിച്ചിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഏറെ ബഹുമാനമുള്ള പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാർ, വാത്സല്യനിധികളായിരിക്കുന്ന തോരൻ കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സഹോദരന്മാർ, സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനെൻ്റെ തുടങ്ങിവെക്കൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഒത്തുകൂടൽ, തോരൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒത്തുകൂടൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായിരിക്കുന്ന അമലായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉമ്മപെങ്ങന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അകാലത്തിൽ മരണമടഞ്ഞു പോയ യുവതി യുവാക്കൾ, അവരെല്ലാം വിവിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന പള്ളിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് മറവട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അവരുടെ ബർസഖിയായിരിക്കുന്ന ജീവിതം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട തോരൻ കുടുംബത്തിലെ സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഈ കുടുംബബന്ധം ശിഥിലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു ബന്ധം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അമ്പരച്ചുംബികളായിരിക്കുന്ന വീടുകളും ആ വീടിന് ചുറ്റും മതിലുകളും കെട്ടി നെറ്റിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായും ഒക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വതഭാഷ നിർവഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബാബു ഒരു ഗ്രീക്ക് ചിന്തകൻ്റെ ഉദാഹരണമെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരം, അതിനെ മൊത്തത്തിൽ കുടുംബബന്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കുടുംബബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവപൂർവം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബബന്ധം അത് മുറിക്കൽ വളരെ കഠിനമായിരിക്കുന്ന, വലിയ കുറ്റകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, പ്രായം ചെന്ന മാതാപിതാക്കൾ, പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാർ, പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പമാർ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സംരക്ഷണം ഒരുവൻ്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയെയും നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു വളരെ വഖലാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബ്ദു ഇല്ലാ ഇയ്യാഹു വലിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വാക്യത്തിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അല്ലാഹു വിധിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രായം ചെന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലെത്തി രണ്ടുപേരും അവരെ നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം പരിപാലിക്കണം, അവരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണം. ഔ കിലാഹുമ, അതല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ, രണ്ടിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായാൽ അവരെ നിങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ പരിപാലിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. വലാ തഖുല്ലഹുമാ ഉഫ്ഫിൻ, നിങ്ങൾ അവരോട് ചേ എന്ന വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി കൊണ്ട് നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കുക, മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക, കുടുംബബന്ധത്തെ ചേർക്കുക, അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ്. കുടുംബബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുന്നവൻ നാളെ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം പരസ്പരം സഹകരണത്തോടു കൂടി വതആബനു അലൽ ബിർരി വത്തഖ്വ,
നിങ്ങൾ പരസ്പരം സഹകരണത്തോടുകൂടി, സത്യവിശ്വാസികൾ പരസ്പരം സഹകരണത്തോടുകൂടി, ഒരുമയോടുകൂടി, ഐക്യത്തോടുകൂടി വർത്തിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിൽ സംജാതമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബബന്ധത്തെ ചേർക്കുന്നതിലും കുടുംബബന്ധത്തെ കൂടുതൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മ, ഇത്തരത്തിലുള്ള തോരൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഗമം വളരെ 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 സന്തോഷം നൽകുന്ന, ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു കുടുംബ സംഗമമാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ അവശരായവരുണ്ടാകും, ദരിദ്രത ആയവരുണ്ടാകും, വളരെ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടാകും. അവരെ സഹായിക്കുവാനും വളരെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനും അവരെ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിൽ ഒമാനായ നേരത്തെ നമ്മളെ ഉമ്മർ കാക്ക ഇവിടെ സഹായം നൽകിയ, പെരുന്നാൾ കിറ്റ് നൽകിയ വിഷയം ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് സഹായം നൽകുക, അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ രോഗം ബാധിച്ചവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യുക എന്നിത്യാദിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സംഗമത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിവിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പഠിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അവരുടെ കലാവാസനയും അവരുടെ കലാ കഴിവുകളും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും ഈ കുടുംബ സംഗമത്തിൽ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഗുണകരമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ കുടുംബസംഗമത്തിൽ സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ, ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ബർസഖിയായ ജീവിതം സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി, ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ, സത്യവിശ്വാസി ഒരു കെട്ടിടം പോലെയാണ്, ഒരു കെട്ടിടം പോലെയാണ്. കാരണം ഒരു മുഅ്മിനിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ അവൻ നേരം പുലരുന്നതുവരെ അവൻ ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. അവൻ്റെ കണ്ണുറങ്ങുകയില്ല, കാതുറങ്ങുകയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉറങ്ങുകയില്ല. എന്നതുപോലെയാണ് പരസ്പരം മുഅ്മിനീങ്ങൾ. ഒരു മുഅ്മിനൊരു വിഷമമുണ്ടായാൽ, ആ മുഅ്മിന് നൊമ്പരമുണ്ടായാൽ, ആ മുഅ്മിനൊരു വിഷമം എത്തിയാൽ, ആ വിഷമത്തിലും ആ നൊമ്പരത്തിലും ആ വേദനയിലും പരസ്പരം നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെയാണ്. നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. എല്ലാവരും സത്യവിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുകയും അവരുടെ കല്യാണങ്ങളിലും അവരുടെ സൽക്കാരങ്ങളിലും അവരുടെ മറ്റ് നല്ല പരിപാടികളെല്ലാം അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കുട്ടികളും ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും എന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇസ്ലാമിൽ വളരെ 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 സന്തോഷം നൽകുന്ന, വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് കുടുംബബന്ധം ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം എല്ലാവരും കുടുംബബന്ധത്തെ മുറിക്കുകയോ കുടുംബബന്ധത്തെ പരസ്പരം മിണ്ടാതെ നടക്കുകയോ പരസ്പരം ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. കാരണം നാം എല്ലാവരും ആദം ഹവ്വ സന്തതികളുടെ മക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു സംഗമമാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്.